ক্লাছ 9 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকলৈ সেৱাৰ পৰা আহিছে এখন বিশেষ জাননী তোমালোক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ক্লাছ 9ত অৱতীৰ্ণ হৈছে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি নথিপত্ৰ লাগিব কেনেকৈ তোমালোকে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিবা আৰু ইয়াৰ আৰম্ভ কেতিয়া আৰু শেষ কেতিয়া বিশেষ জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে এই ভিডিঅটো চাই লোৱা প্ৰথমতে চোৱা জাননীটো হৈছে Board of Secondary Education Assam চোৱা প্ৰথমতে Head of Higher Secondary School Wall Subject Online registration of class 9 students for the year 2024 from 12 April 2024 to 13 May 2024 অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব 12 এপ্ৰিলৰ পৰা অৰ্থাৎ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ই শেষ হৈ যাব 13 মে 2024 তাৰ পিছত চোৱা sir madam with reference to the subject cited above I am to inform you that the online registration portal for registration of class 9 students for the year 2024 will open from 12th April 2024. The last date of registration is 13th May 2024. অর্থাৎ তোমালোকে 12th এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 13 মেৰ ভিতৰত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো তোমালোকে সম্পন্ন কৰিব লাগিব অন্যথা তোমালোকে মেট্ৰিক দিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা এইখিনি স্কুলৰ হয় যদিও তথাপিও মই পঢ়ি দিছো তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষ গুৰুত্ব এইখিনিত নাই UDICE code in the registration portal all school must provide the 11-digit UDICE code in the my school page however if any school does not have the UDICE code then the school will put applied for in the field of UDICE code in the registration portal in my school page. The school which does not have the UDICE code must apply for the same through the necessary procedure and update it in registration portal before the registration process of next year that is 2025. Further, all school having UDICE code must enroll the students in the UDICE portal. ঠিক আছে এইটো কৈছে যিসকল যিকেইটা স্কুলৰ UDICE কোড অলৰেডি আছে হিয়তে নিজে নিজে কৰিব পাৰিব আৰু যিবোৰ স্কুলৰ UDICE কোড নাই সেইসকলে নতুনকৈ আবেদনো কৰিব পাৰিব এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইমান বিশেষ গুৰুত্ব নাই তথাপিও দেখুৱাই দিছো তোমালোকে চাই লবা মেইন গুৰুত্বটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইখিনি brief steps of registration process are given below এইখিনি বিশেষ গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ before starting the online registration process all schools will collect the below details from each of the students to be registered in class 9 যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ডাটাখিনি বা নথিপত্ৰখিনি প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে Number A, details of the students in the data capture sheet. Data capture sheet, সেইখিনি মই আলোচনা কৰি দিম বাৰু data capture sheet ভিডিওটো হেকৰ ফালে attached here with in ensure 1 passport size photo with white background তোমালোকৰ যিখন ফটো লাগিব হেতু passport size আৰু background অৰ্থাৎ পিছফালে বগা হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত full signature of student in the data capture sheet ot তোমালোকৰ full signature to কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত photocopy of the birth certificate of the students to be uploaded in the registration portal তোমালোকৰ birth certificate খন registration portal ত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি তোমালোকৰ লাগিব next option E students has to provide
his her Aadhaar number in the data capture sheet. তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব ডাটা ক্যাপচাৰ শীটত if his her Aadhaar number is not available then Aadhaar number of his her parents anyone is to be provided যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আধাৰ নাম্বাৰটো নাই তেতিয়াহলে কিয়তৰ গাৰ্ডিয়ানৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব ঠিক আছে নাম্বাৰ F registration fees is Rs 250 250 only per student for the PWD students registration fees is 100 only ঠিক আছে তাৰ পিছত next point number 2 after collecting the above information please visit SEBA's official website online sebaonline.org and click on the link class 9 registration 2024 link will be available from 12th April 2024 এইখিনি ডকুমেন্ট লোৱাৰ পিছত নথিপত্ৰ লোৱাৰ পিছত বা গুটুৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেবা অনলাইন org লৈ ভিজিট কৰিব লাগিব বা এই ওয়েবসাইটলৈ তোমালোকে যাব লাগিব বা এইখিনি কাম স্কুলে কৰিব ঠিক আছে তোমালোকৰ ইমান টেনচন লবলগিয়া নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত সেই পোৰ্টেলটো লগইন কৰিব লাগিব লগইন in the registration portal school has to click on school login তোমালোকে স্কুল লগইন কৰিব লাগিব এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান ভাবিবলগিয়া একো নাই তাৰ পিছত তোমালোকে এইখিনি চাবা আৰু এই পেজটো যদি বা এই নোটিফিকেশনটো যদি তোমালোকৰ লাগে তেতিয়ালে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ভালকে পঢ়ি লবা আৰু বিহে তোমালোকৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই তোমালোকৰ মেইন বস্তুটো এইখিনি ডাটা ক্যাপচাৰ শীটটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিবা একদম ভালকে ফিল আপ কৰি দিবা যাতে কোনো ধৰণৰ মিস্টেক নহয় ঠিক আছে এইটো মিস্টেক হোৱা মানে যিমানখিনিলৈকে পঢ়িবা হিমানখিনিলৈকে মিস্টেকই হৈ থাকিব গতিকে এই ফৰ্মখন ভালকে ফিল আপ কৰিবা প্ৰথমতে নাম্বাৰ 1 আছে নেম অফ দা ষ্টুডেন্ট ইয়াত তোমালোকৰ নামটো লিখিব লাগিব নেম অফ দা স্কুল স্কুলৰ নামটো ইয়াত লিখিবা তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা নেম অফ দা ষ্টুডেন্ট ইয়াত তোমালোকৰ নিজৰ নামটো লিখিবা ঠিক আছে ফাদার্স নেম ইয়াত তোমালোকৰ ফাদার্স নেমটো লিখিবা মাদার্স নেম ইয়াত মাদার্স নেম তাৰ পিছত গাৰ্ডিয়ান নেম ইয়াত গাৰ্ডিয়ানৰ নাম লিখিবা যিকোনো এজন মাদাৰ ফাদাৰ বা জুনে আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা নেম অফ দা স্কুল এটেন্ডেড লাষ্ট তোমালোকে যিখন স্কুলৰ পৰা 8 পাস কৰি আহিছা সেই স্কুলখনৰ নাম ইয়াতে লিখিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত দিবা তোমালোকে ষ্টুডেন্ট আইডি ফ্ৰম শিক্ষা সেতু ঠিক আছে শিক্ষা সেতু তোমালোকৰ পেন নাম্বাৰ এটা থাকে বা ষ্টুডেন্ট আইডি বুলি কোৱা হয় এই পেন নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব যদি আছে যদি নাই নালাগে ঠিক আছে যদি আছে তেতিয়ালে এই পেন নাম্বাৰটো তোমালোকে ইয়াত দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত দিব লাগিব এলিমেন্টাৰী এডুকেশন আইডি if any to be collected from CRC এটা তোমালোকৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকে দিবা এইখিনি ব্যৱস্থা স্কুলে কৰিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ সেক্স বা জেন্ডাৰ মেল ফিমেল যি আছে দিবা তাৰ পিছত ইয়াত দিবা ৰিলিজিয়ন যিটো আছে ৰিলিজিয়ন হেতু দিবা তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত লিখিবা কাষ্ট জেনাৰেল থাকিলে জেনাৰেল এসসি থাকিলে এসসি যি আছে তোমালোকে দিবা ঠিক আছে গোটেই কাষ্টসমূহ ইয়াত আছে তাৰ পিছত তোমালোকে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড যদি তোমালোকৰ কোনো কাৰোবাৰ এখন বডি নাই কিবা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ আছে তেতিয়া হলে ইয়েস দিবা আৰু যদি নাই নো ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত আছে if physically challenged type of impairment তোমালোকৰ যদি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ আছে তে কেনে ধৰণৰ চ্যালেঞ্জ আছে বডিৰ নে হাতৰ নে চকুৰ এটো তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আছে যদি নাই এটো ফিল আপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰ পিছত তোমালোকে সোয়া স্টুডেন্টস অর আইদার পেৰেন্টস আধাৰ নং তোমালোকৰ যদি আধাৰ নম্বৰ আছে ভাল কথা দি দিবা আৰু যদি নাই তেতিয়ালে পেৰেন্টছৰ বা গাৰ্ডিয়ানৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে দিবা স্টুডেন্টস অর পেৰেন্টস মোবাইল নং যদি তোমালোকৰ মোবাইল আছে তেতিয়ালে ভাল কথা লিখা পঢ়া বহুত আগবাঢ়িব কিন্তু যদি নাই তেতিয়ালে পেৰেন্টছৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত ইমেইল আইডি যদি আছে দিবা যদি নাই নালাগে ঠিক আছে
তাৰ পিছত এড্ৰেছ লাইন 1 এড্ৰেছ লাইন 2 ইয়াত তোমালোকৰ গাঁৱৰ নাম পোষ্ট অফিচ তাৰ পিছত থানা এইবিলাক দি দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত এড্ৰেছটো তোমালোকে জানাই কেনেকৈ লিখে তাৰ পিছত ভিলেজ বা সিটি তোমালোকে যদি গাঁৱত থাকা তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ নাম দিবা যদি সিটিত থাকা তেতিয়াহ'লে সিটিখন লিখিবা কোনটো সিটি ঠিক আছে ডিস্ট্ৰিক্ট লিখি দিবা ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টটো তাৰ পাছত ষ্টেটটো ইয়াত লিখি দিবা আসাম বুলি তাৰ পাছত পিন তোমালোকে ইয়াত পিনটো দি দিবা তাৰ পিছত পার্মানেন্ট এড্ৰেছ আগৰটো আছিলে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু এইটো আছে পার্মানেন্ট এড্ৰেছ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ তুমি বৰ্তমান য'ত আছা সেইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু যদি এতিয়া কিবা কাৰণত বাহিৰত আছা কৰবাত আছা তেতিয়াহ'লে ধৰি লোৱা তামিলনাডুৰ পৰা আহি অসমত পঢ়ি আছা তেতিয়াহ'লে তামিলনাডুটো হ'ব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু য'ত আছা এতিয়া অসমত আছা অসমটো হ'ব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ ঠিক আছে যদি একে আছে কোনো হেৰি কৰিব নালাগে জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিলি হ'ল প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ এণ্ড পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰ সেম ঠিক আছে নেক্সট মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন তোমালোকৰ মিডিয়ামটো কি আছে ইংলিছ আছামিজ বড়ো যি আছে সেইটো দিবা তাৰ পিছত এমআইএল সাবজেক্ট তোমালোকৰ এমআইএল সাবজেক্ট কি হয় অসমীয়া যদি আছে অসমীয়া লিখিবা বড়ো আছে বড়ো লিখিবা হিন্দী আছে হিন্দী লিখি যি আছে সেইটো লিখি দিবা তাৰ পিছত এমআইএল গ্ৰুপ যিটো আছে এমআইএল গ্ৰুপ সেইটো দি দিবা হিন্দী অসমীয়া যি আছে তাৰ পিছত ইলেক্টিভ সাবজেক্ট তোমালোকৰ যিটো ইলেক্টিভ হিচাপে লোৱা বাছনি কৰি সেইটো ইলেক্টিভ সাবজেক্ট ইয়াত ভৰাই দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকৰ ফটোটো লগাই দিবা ফটোটো কি আছে পেষ্ট এ ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটোগ্রাফ with white background of size 3 cm into 4 cm অর্থাৎ ফটোটো পাসপোর্ট সাইজ যদিও অলপ সাইজত অলপ ডাঙৰ হ'ব 3 cm by 4 cm ঠিক আছে আৰু এই বক্সটো তোমালোকে ফুল সিগনেচাৰটো ভালদৰে আগতে শিকি লবা লাগিলে জনে প্ৰবলেম আছে যাৰ প্ৰবলেম আছে শিকি তাৰ পিছতহে ইয়াত সিগনেচাৰটো মাৰিবা যাতে সিগনেচাৰটো ভাল হয় ঠিক আছে এটো তোমালোকৰ থাকি যাব ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আহিব যায় তাত থাকি যাব ঠিক আছে গতিকে সিগনেচাৰটো ভালকে মাৰিবা ইয়াত চোৱা লিখি দিছে সিগনেচাৰ অফ দা ষ্টুডেন্ট উইথিন দা বক্স ইন ব্ল্যাক ইংক ইয়াত সিগনেচাৰটো মাৰিবা বক্সৰ ভিতৰত আৰু কলা চিয়াহিৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত এটা নোট আছে নোটটো চোৱা নোট student has to submit photocopy of the birth certificate or any school certificate where the date of birth of the student is mentioned for the uploading in the registration portal যদি তোমালোকৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহলে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে দিবা যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি ইন কেস বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটখন নাই তেতিয়াহলে এমই স্কুলৰ বা 8 পাস সাৰ্টিফিকেটখন দিবা য'ত তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা লাষ্ট আছে I do hereby declare that the information provided above is true and correct ঠিক আছে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো তাৰ উপৰিও তোমালোকৰ প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ কিবা যদি হেল্প লাগে কিবা প্ৰবলেম হয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাত তেতিয়া হলে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বা ডিস্ট্ৰিক্টত জনে মেইনটেইন কৰি আছে শিক্ষা বিভাগটো হিয়তৰ লগত তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিবা তাত কন্টাক্ট ডিটেইলছ খিনি দিয়া আছে তোমালোকে চাই লোৱা যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিবা এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো ধন্যবাদ